Could be us. So back to what I was saying. Could be us. పొగ తాగటం, మద్యం సేవించటం ఆరోగ్యానికి హానికరం. స్మోకింగ్, డ్రింకింగ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. నేను మీ రాజశేఖర్, కామన్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మందమరిలో ఒక అద్భుతమైన ఆవిష్కరణ జరిగింది. అది ఎంత అద్భుతం అంటే కార్మికులందరూ కూడా సమిష్టిగా కృషి చేసి దాదాపు సింగరేణి యాజమాన్యానికి 15 లక్షల రూపాయల విలువైన యంత్రాన్ని స్క్రాప్ లో తయారు చేసినట్టు తెలిసింది. ఈ సందర్భంగా మందమరి ఏరియా జనరల్ మేనేజర్ గారు రాధాకృష్ణ గారు, అలాగే ఈరోజు ప్రత్యేకంగా సేఫ్టీ ఫోర్ట్ నైట్ జరుగుతున్న సందర్భంగా చేసిన కన్వీనర్ జిఎం దామోదర్ గారు మరి వీళ్ళ చేతుల మీదుగా ఆ యంత్రాన్ని ఆవిష్కరించడానికి వచ్చారు. ఈ అందరికీ అంటే ముఖ్యంగా మందమరి వర్క్ షాప్ కార్మికులందరికీ ఒక గొప్ప విజయం అని చెప్పొచ్చు. ఇటువంటి అద్భుతమైన ఆవిష్కరణలు ఇంకా చేయడానికి తమ వంతు సహకారం అందిస్తామని మన మందమరి జిఎం గారు, అలాగే సేఫ్టీ జిఎం గారు మనకు ఇన్స్పెక్షన్కి వచ్చిన వారు కూడా హామీ ఇచ్చారు. ఇటువంటి ప్రోత్సాహాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని కార్మికులు కూడా మరింత ఉత్సాహంగా మరిన్ని ఆవిష్కరణలు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఒక ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనము యంత్రాన్ని ఆవిష్కరించే దృశ్యాన్ని చూద్దాం. కమాన్. नूतनयन्त्रदेवताभ्यो नमः। एवं नवचेतनविशिष्टायां शुभदिवसस्य श्रीमान् पुण्यगोत्रोत्सवायां नानागोत्रोत्सवायां नानानवदेशायां क्रियावित्यर्थम् अधिक उत्पन्नबलावित्यर्थं सर्वजनकार्मिकभूताभवादितारक्षणप्रभावित्यर्थं ध्यान आवाहनादि षोडशोपचाराणां स्मरणार्थं करिष्ये। ओं यातवेदसे सर्वामसोमरागितो निवेदः निवेदः समप्रसुत दुर्गान् विश्वानावे वसुन्दिं दुर्गादग्निः कामग्निवर्णामृतवसाजलं दें वैरोचनीं कर्मफले जुष्टां दुर्गां देवीं प्रपद्ये तरसे तरसे नमः। अग्ने त्वाम्बार्यानव्यो अस्मिन् सुस्थिरत दुर्गान् विश्वा ऊर्ध्ववृत्तिबलार्वे भवालोकायज्ञादि संशयो विश्वानि नो दुर्गाः जातवेदासन्दं नदा वादुर्जात्कर्षि अन्यत्र शान्तनादोस्माकं बोध्यविदोदनोदा मृतनाजितकं सहमानमुक्तमग्निकं वेम परमस्सदस्सास्मः दुर्गान् विश्वाक्षमां देवो अधिदुर्गात्यग्निः रत्नोषिकमेभ्योत्परेषु सनाच्चहोदानं प्रचलन्ति चन्द्राग्नेतरमपिप्रसम्पिशोभागमायुधिष्वा गोभिर्विष्णुंशोक्षिप्तं तवेन्द्रविष्णो नसरञ्चरेम नागस्सपुष्टसंवत्सारो वैष्णवे एं लोकहिमालयन्तां कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। अन्धकारादुरादृशामित्यवष्टाकरीष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामयोपयस्यम् आयनेने परायणे रूपान्तविष्णुनि अलङ्करणार्थे अक्षरां समर्पयामि धूपमाग्रापयामि पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि धूपं वनस्पत्योर्दिव्ये नानागन्धे संविदम् आर्ये सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपमाग्रापयामि साक्षात् दीपं दर्शयामि साक्ष्यं सम्यक्तं मनिनाजतं मया प्रधानमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यं त्रिपुरापः दीपं प्रयाचामि ब्राह्मणं नमस्कारं प्रचोदयामि साक्षात् दीपं दर्शयामि धूपदीपान्तराजमनीयं समर्पयामि सुदर्शन महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी दुर्गाम्बिकावरदायै नमः। धूपमाग्रापयामि साक्षात् दीपं दर्शयामि धूपदीपान्तराजमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि। ओम व्यापरणीया पुष्पायाश्च नैवेद्यं निवेदयामि। यातवेदसे सुनवामसोमपराजितो निवेदः जनप्रचतुर्गान् विश्वानावे वदन्ते समृद्धाविद्धिः दुर्गा भवानी पदाभ्यो नमः। यापरणीया पुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिर्माणो जुन्दसः यापरणीभ्यो नमः।
या प्रणीया पुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिस्ताराजन्दसः महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी दुर्गाम्बिका पर्वताय नमः। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी दुर्गाम्बिका पर्वताय नमः। नारिकेल नैवेद्यं निवेदयामि। प्राणाय स्वाहा मध्ये उदकवारि समर्पयामि। महाकुवावसुन्दर्पयामि समर्पयामि अस्तर्पयामि महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती दुर्गाम्बिका पर्वताय नमः। धन्यवर्णां हरणीं सुवर्णां इन्द्रां नमः लक्ष्मीं नागमहे नमः। नारिकेल नैवेद्यं निवेदयामि। ओम ध्रुवं नीरोधावरणात् ध्रुवं మనం ఫస్ట్ మిషన్ సార్ ఇది టర్నింగ్ గేట్ మిషన్ సార్ ఇది టర్నింగ్ సంబంధించిన ఆపరేషన్స్ బోరింగ్ సంబంధించిన ఆపరేషన్స్ ప్లస్ సార్టింగ్ థ్రెడ్డింగ్ సార్ ఇందులో 80 బోర్ వరకు మనము ఇంటర్నల్గా షాప్ వెళ్తుంది 80 బోర్ వరకు ఇక ఎక్స్టర్నల్ అంటే బయట ఎప్పుడైనా కానీ ఒక 200-250 వరకు అంటే మనం చేసుకోవచ్చు సార్ ఇక్కడ సో ఇప్పుడు మనము స్టార్టింగ్ దీనికి ఎక్కువ మనం యూజ్ చేసే ఏంటంటే కప్లింగ్స్ ప్లస్ పంప్ వర్క్స్ ఓసీని వచ్చే వర్క్స్కి మనం యూజ్ చేస్తాం సార్ ఇది లేక మనము పంపు బాడీస్ మొత్తం కూడా ఓన్లీ L45 మీదనే మనము ఇన్రోల్ చేసినాం చిన్న చిన్న పనులు కూడా దీనికి సంబంధించినవి కూడా L45 మీదనే చేసినాం ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసరికి దాని మీద అవసరం లేకుండా ఇది షేర్ చేసుకుంటాం సార్ వర్క్ని సార్ ఇప్పుడు ఇది కొత్తగూడెం నుండి వచ్చింది సార్ ఇది మొత్తం ఈ సెట్ అంతా ఈ కింది బాడీ కాకుండా సెటిల్ సార్ ఇది యాక్చువల్లీ లాస్ట్ టైం మన జిఎం సార్ కన్వీనర్గా వచ్చినప్పుడు కొన్ని మిషన్స్ పాత అయిపోయినాయి సార్ ఇది ఓల్డ్ 85లో నేను జాయిన్ అయినప్పటి నుంచి మిషన్ అంటే దాదాపు 40 years నుంచి ఉన్నాయని అన్నప్పుడు సేమ్ ఇదే మిషన్ అక్కడ స్క్రాప్లో ఉంది అది తీసుకొచ్చుకోండి అంటే గేర్స్ ఉంది అని సార్ చెప్పడం జరిగింది నిజంగా సార్కి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు మా మిషన్ షాప్ చూడాలందరికీ సార్ చెప్పడం వల్ల మేమేమైంది దాన్ని చేద్దామనంటే అసలు 2 స్క్రాప్ మిషన్లు అసలు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా నాకు అసలు ఎంత దూరం వచ్చినాం ఏందిరా ఇది వర్షంలో ఉండి అసలు అది చిలుమొచ్చి అసలు బాగా డ్యామేజ్ అయి ఉన్న మిషన్ అది సార్కి తెలుసు మీరు గేర్లన్నా యూజ్ చేసుకోండి కనీసం అని చెప్పినప్పుడు సరే గేర్లు ఏంది అంటే పడుకున్నా కానీ నిద్రలో ఆలోచించుకోండి అది ఎట్లా చేస్తే బాగుంటుంది అని నెక్స్ట్ ఏమైంది గేర్లు ఎందుకు బాడీ మొత్తం పెట్టేసుకుందాం ఈ బాడీ బాగుంది కదా అనేసి దాన్ని నిర్ణయం చేసుకున్న తర్వాత సరే కొత్తగూడెం వెళ్ళి చూసేద్దామని అన్నప్పుడు మన వెంకటేష్ గవర్నమెంట్ మా ఫ్రెండ్ మా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ నాతోనే అయితే మా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ వెంకటేష్ తాను సత్యగౌడ్ సార్ మేము వెళ్ళాము సారు కూడా అప్పుడు ఉంటే మేము కలవలేకపోయినా మేము ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి తీసుకొచ్చినాం సార్ మిషన్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఒక పైన బాడీ కొత్తగూడెం నుంచి తెచ్చింది పెట్టుకున్నాం కింద లెగ్స్ ఈ బ్రేక్ సంబంధించినవి మా పాత మిషన్వి కొన్ని చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా అధిగమించేసి మేము దీన్ని పర్ఫెక్ట్గా మేము నడుపుకుంటాం దాదాపుగా ఒక నాకు తెలిసి ఒక 10-15 లక్షల లోపే మేము కంపెనీకి సేవ్ చేసామని మేము అనుకుంటున్నాం అయితే దీనికి అందరు సహకరించారు ఫ్యాబ్రికేషన్ నుంచి వెళ్ళి ఫోర్మెన్ వాళ్ళ టీం ఎలక్ట్రికల్ నుంచి వెళ్ళి వాసుదేవరెడ్డి సదానందన్ సార్ కూడా స్పెషల్లీ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాం ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా సహకరించినారు గ్యారేజ్ నుంచి వెళ్ళి శ్రీనివాస్ సార్ వాళ్ళకు సంబంధించిన ఏం కావాలన్నా కానీ తీసుకోండి మా సార్ డివిజన్ సార్ గారు దూప్ సింగ్ గారు శ్రీనివాస్ దానికి ఏం కావాలనో నువ్వు తీసుకో దాని మొత్తం మీద మనం సేఫ్టీ వీక్ రోజు వరకు మనం నడిపి చూపించాలని చెప్పి సార్ కూడా చెప్పారు పూర్తి సహకారం అందించిండ్రు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తర్వాత
పంప్ సెక్షన్ నుంచి కూడా వాళ్ళ సూచనలు వాళ్ళ హెల్పింగ్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మా మిషన్ షాప్ సోదరులందరూ, మా అప్రెంటిస్లు ప్లస్ ఈయన మన సదానందం ఫిట్టర్ ఏడు సదానందం ఈయన కూడా రాజేంద్ర ఫిట్టర్, మొత్తం టోటల్లీ వర్క్ షాప్ అందరు సోదరుల సహకారంతో ఇది చేయడం జరిగింది. టీం వర్క్, ఇది టీం వర్క్ తో చేసుకున్నాం. ఇది ఒకళ్ళు విజయం కాదు. కాకపోతే జర ముందు నేను జరిపించుకున్న చేసిన కార్యక్రమం మాత్రం అందరిది. ఇది రియల్ గా అని చెప్పారు టీం వర్క్. సరే ఓకే, అందరికి ఇవ్వలేము కాబట్టి ఏరియా తరపున ఒక మంచి గిఫ్ట్ కొని 1500 రూపాయల వరకు ఇమీడియట్ గా మన అది ఇచ్చేది, అది మీరు ప్రైజ్ ఇచ్చుకోండి. తర్వాత ఇంకోటి ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు మిషన్ కమిషన్ చేశాం కదా, ఏంటి ఇప్పుడు వాట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మన కమిషన్, అది సేఫ్టీ క్లియరెన్స్ కావాలి. అది దానికి మన ఇంటర్నల్ చెప్తే ఇంజనీరింగ్ అందరూ కలిసి అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఏదో అర్రీబరీ చేశారు, ఏం అలాంటివి వినకూడదు కనకూడదు మనం. కాబట్టి సేఫ్టీ క్లియరెన్స్ తీసుకొని 1-4 సార్లు రెడీ చేయండి, హాఫ్ డే స్పెండ్ చేయండి. ఏదో ఫార్మ్ ముక్కబడి కాదు, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంటర్నల్ ఆడిట్ చేస్తాం సార్, ఒక టీమ్ తయారు చేసి SO2 చాలా ఇంపార్టెంట్. సార్ ఒక్క నిమిషం సార్, ఇది యాక్చువల్గా ఇప్పుడు సివిల్ వాళ్ళతో బెడ్ మనం గ్రౌటింగ్ కూడా చేయాల్సి ఉండే. అది ఏం చేసామంటే ఒక అడాప్టర్ బెడ్, రాజేందర్ ఒక అడాప్టర్ బెడ్ తయారు చేసి పై పార్ట్ మాత్రము కింద ఉన్న గ్రౌటింగ్నే యూజ్ చేసుకొని ఇది చేయడం జరిగింది సార్. ఇట్లా మనం గ్రౌటింగ్ కూడా మనం సివిల్ వర్క్ కూడా స్పెండ్ చేయకుండా చేసాం. పాత మెటీరియల్ అదే బెడ్ ను యూజ్ చేసుకుని అన్ని చేయండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ సార్. ఇది ఓకే, నేను కొత్తది అనుకుని చెకప్ చేసుకోమంటారు సార్. మన మిషన్ షాప్ టేబుల్ మీద పెట్టేది ప్రికాషన్స్ ఏంటి సార్ సర్టిఫికేషన్ అంటే మనకు చార్జింగ్ పోయి మనం ఫస్ట్ వర్క్ అలొకేషన్ చేసుకుంటాం. వాళ్ళు మనకు వర్క్ అలొకేషన్ ఇస్తున్నాక మనం మిషన్ ఏదో వాళ్ళు చెప్తారు. మిషన్ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత మనం ఫస్ట్ చుట్టూ మిషన్కి ఏమన్నా మన హార్మ్ఫుల్ ఏమన్నా మెటీరియల్ ఉందా చూసుకుంటాం. చూసుకున్న తర్వాత ఏం లేకపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ పవర్ ఆన్ చేసుకుంటాం. సార్ మెయిన్ బేసిక్స్ అంటే హెల్మెట్, షూ ప్లస్ గాగుల్స్ సార్ మెయిన్ అంతే సార్. నేనైతే ఈ కోట్ అనేది సార్ గ్లౌజెస్ వాడదు. గ్లౌజెస్ మాకు సంబంధించిన గ్లౌజెస్ ఇవ్వలేదు తీసుకోవాలి. అయితే ఇక్కడ నుంచి ఒక పైప్ పెట్టాం, ఎక్స్టర్నల్ థ్రెడ్డింగ్ ఇంటర్నల్ థ్రెడ్డింగ్ సార్ ఉన్నది సార్ ఉన్నది. తొందర ఏం లేదు, ఇదే సార్. ఓకే, తీసుకురండి, వదలు. సరే ఉంది కదా, తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టండి, ఫోటోలు పెట్టుకోండి. నేను పైప్ కాడ పడుకున్నప్పుడు ఒకసారి బయటకు వచ్చినాక ఇట్లా కూడా వస్తుంది. అక్కడ సందులో సరిపోయి అందరూ టీం అందరూ ఇక్కడే ఉంటుందా, ఇట్లే ఉంటుందా పొజిషన్ ఇదేనా? ఇదే సార్ ఫిక్స్డ్. ఎందుకు క్రాస్ ఎందుకు పెట్టిండ్రు, ప్యానల్ ఎందుకు పెట్టిండ్రు? అంటే ప్లేస్ కన్స్ట్రక్షన్ కోసం అప్పుడు అలా డిజైన్ చేసిన క్రాస్ అయితే అన్ని ఎక్కించుకోండి, ఈజీగా ఉంటుంది. పక్క పక్కన అనుకోండి, అన్ని అలాగే 45 డిగ్రీస్ యాంగిల్లో పెట్టండి. మీరు అసలు అట్లాగే డైరెక్ట్ చేయడం కాదండి, మీరు దూప్సింగ్ గారు చెప్పండి, ఇవి టేకప్ మ్యాటర్ అంతే. అదే ఎవరైనా చేస్తారు, చేయాల్సింది చేయకుండా వెరీ గుడ్ చేయాల్సింది. ఓకే ఓకే సార్. వాళ్ళు చాలా ఇంట్రెస్ట్ తోటి చేసుకున్నాం సో అందుకని వాళ్ళకు ఒక చిన్న మూమెంట్ అయ్యాలి. నేను ఆల్రెడీ కలిసి మళ్ళీ ఇద్దరు కలిసి చక్కబడి అందరూ
ఈసారి జీఎం గారు వెళ్ళిపోవాలి రాజేందర్ ఏదో చెప్పొద్దు. ఇటు రాజేందర్ చెప్పేది ఈ రామ్మోహన్ దీనికి వైరింగ్ రండి రండి నిలబడండి రాజేందర్ వెల్డర్స్ మన మగ్గులు అందరూ అప్రెంటిస్లు మిషన్ కి బాగా కష్టపడ్డారు రండి బానే బానే కొందరు కాళ్ళ మీద కూర్చోండి అట్లా కూర్చోండి నువ్వు కూర్చోండి కూర్చో అందరు సెట్ అవుతారు కదా మంచి మంచి వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.